Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Organisms and Population, lecture number 5. In this lecture, we will discuss about the population interactions. Already we know that there is no any natural habitat in which a single individual live. Means there is no any habitat in which a single plant, single animal can live. असं कोणतंच हॅबिटॅट आपल्याला पाहायला मिळणार नाही की जिथे एक सिंगल प्लांट किंवा एक सिंगल ॲनिमल लाईव्ह राहू शकेल. बिकॉज every living organism which is depend upon the other organism to fulfill its different requirement. As the plants having the ability to synthesize their own food material by the process of photosynthesis, they synthesize their food material by the process of photosynthesis, and for the growth and development of these plant they require different micronutrients, and this availability of the micronutrients which is takes place only due to the presence of microorganism in the soil. Soil मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि ते मायक्रोऑर्गॅनिझम्स काय करणार आहेत, जे काही नेचर मध्ये वेगवेगळे कंपोनेंट आहेत, वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स आहेत, दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर अवेलेबल टू द प्लांट्स, ह्या प्लांट्सला अवेलेबल करून देणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं नायट्रोजन आहे, nitrogen which is not directly absorbed by the plants, and with the help of some microorganisms this atmospheric nitrogen which is converted into nitrate and ammonia. In this way, for the growth and development of the plants also depend upon the different microorganisms. As well as we also observed that no any individuals which cannot live singly in the nature. Means there is a interaction between these living organisms, and these interactions which are in between the plants, in between the animals, then also it is in between the plants and animals. म्हणजे ह्या ज्या काही इंटरॅक्शन्स असणार आहेत त्या इंटरॅक्शन आपल्याला दोन प्लांट्स मध्ये पाहायला मिळतील, किंवा ॲनिमल्स मध्ये पाहायला मिळतील, किंवा प्लांट्स अँड ॲनिमल्स मध्ये पाहायला मिळणार आहेत. त्याचबरोबर हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि लोअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये म्हणजे प्लांट्स आणि मायक्रोब्स मध्ये पाहायला मिळतील. ॲनिमल्स अँड मायक्रोब्स मध्ये सुद्धा आपल्याला ह्या काय पाहायला मिळणार आहेत, इंटरॅक्शन्स पाहायला मिळतात. So these interactions which are specially we observe the intraspecific interaction and interspecific interactions आपल्याला पाहायला मिळतात. इंटरास्पेसिफिक इंटरॅक्शन्स मध्ये जर आपण बघितलं तर इंटरास्पेसिफिक इंटरॅक्शन मीन्स whenever there is an interaction between the two individual of the same species, एकाच स्पेसीज मधल्या दोन इंडिव्हिज्युअल मध्ये जेव्हा इंटरॅक्शन होणार तेव्हा त्याला आपण इंटरास्पेसिफिक म्हणतो. इंटरस्पेसिफिक म्हणजे काय असणार आहे, whenever there is a interaction between the two different species, दोन वेगवेगळ्या स्पेसीजच्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये जेव्हा इंटरॅक्शन होते then it is known as a interspecific interaction. And these interactions which are beneficial, then some interactions which are harmful one, then some interactions in which both partners which remain neutral, म्हणजे कोणत्याच पार्टनरला काय होणार नाही, बेनिफिट पण मिळणार नाही आणि त्याच्यापासून त्याला कुठलाही हार्मफुल पण किंवा त्याला कुठला तोटा पण होणार नाही, फायदा पण होणार नाही. म्हणजे तो जो काही ज्या दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे त्याच्यामधला एक ऑर्गॅनिझम किंवा दोन्ही ऑर्गॅनिझम बऱ्याच वेळेला काय असतात, न्यूट्रल असतात. सो इन दिस वे these interactions which are takes place in between the different living organism, वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला इंटरॅक्शन्स पाहायला मिळतात. There are number of interactions which are present in the nature. अशा वेगवेगळ्या इंटरॅक्शन्स आपल्याला नेचर मध्ये पाहायला मिळतात. Some interactions, for example, जर आपण बघितलं म्युच्युअलिझम मध्ये both partners get benefit from each other. दोन्ही पार्टनर्सना काय मिळणार आहे, एकमेकापासून बेनिफिट मिळणार आहे. किंवा जर आपण फॉर एक्झाम्पल बघितलं कॉम्पिटिशन, की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, बोथ पार्टनर्स विच आर कॉम्पिट विथ इच अदर, म्हणजेच हे दोन्हींना पण त्याच्यापासून काय मिळणार नाही, बेनिफिट मिळणार नाहीये. Then also we observe that in some
इंटरॅक्शन. काही इंटरॅक्शन मध्ये जर आपण बघितलं, कॉमेन्सॅलिझम मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये एका पार्टनरला बेनिफिट मिळणार आहे, दुसरा पार्टनर जो असणार आहे तो कसा असेल, न्यूट्रल असणार आहे. म्हणजे त्याला बेनिफिट पण मिळणार नाही, काहीच होणार, त्याच्यावरती कोणताच इफेक्ट होणार नाही. इन दिस वे देर आर नंबर ऑफ इंटरॅक्शन्स विच आर प्रेझेंट इन द नेचर. इफ यू ऑब्झर्व दिस चार्ट, जर आपण हा चार्ट बघितला तर आपल्याला लक्षात येईल, in this chart, या चार्ट मध्ये आपण बघणार आहोत टाइप ऑफ इंटरॅक्शन्स विथ सब डिव्हिजन अँड स्पेसिस. आणि या स्पेसिस मध्ये आपल्याला वेगवेगळे साइन्स दिलेले आहेत. जिथे मायनस साइन आहे मीन्स इनिबिशन, इनिबिट होणार आहे. देन द पॉझिटिव्ह मीन्स काय असणार आहे, बेनिफिटेड, बेनिफिट होणार आहे त्याच्यापासून. आणि जो झिरो साइन दाखवलेला आहे मीन्स देर इज अ नो बेनिफिट, नो हार्मफुल, म्हणजे त्याच्यावरती कोणताच इफेक्ट होणार नाहीये. द न्यूट्रलिझम, नो सिग्निफिकंट इफेक्ट, कोणताच इफेक्ट होणार नाही. म्हणजे ह्या दोन ए आणि बी स्पेसिस मध्ये जे इंटरॅक्शन होणार आहे त्यामध्ये ए आणि बी या दोन्ही स्पेसिस वरती कोणताही सिग्निफिकंट इफेक्ट होणार नाही. नो एनी सिग्निफिकंट इफेक्ट. देन निगेटिव्ह इंटरॅक्शन, त्यानंतरची निगेटिव्ह इंटरॅक्शन आपण बघितली. निगेटिव्ह इंटरॅक्शन मध्ये पहिले इंटरॅक्शन आहे कॉम्पिटिशन. डायरेक्ट इंटरफेरन्स टाइप, डायरेक्ट इंटरफेरन्स टाइप जे असणार आहे त्यामध्ये कॉम्पिटिशन आपण बघतो की ज्यामध्ये दोन्ही पार्टनर जे असणार आहेत मीन्स बोथ स्पेसिस विच आर इनिबिटेड, दोन्ही पार्टनर्सला एकमेकापासून बेनिफिट मिळणार नाही झालं तर त्याचा काय होणार आहे, इनिबिशनच होईल. देन द कॉम्पिटिशन दॅट इज द रिसोर्स यूज टाइप, जो काही रिसोर्स तिथे अवेलेबल आहे त्या रिसोर्स साठी या दोन ए आणि बी या दोन स्पेसिस मध्ये कॉम्पिटिशन सुरू आहे. त्यामुळे या दोन्ही स्पेसिस काय असणार आहे, इनिबिटेड, म्हणजे त्यातल्या प्रत्येक या दोन्ही स्पेसिस एकमेकी बरोबर काय करणार आहेत, कॉम्पिटिशन करतील फॉर गेटिंग द रिसोर्स. त्यामुळे याच्यामध्ये दोन्ही काय असणार आहेत, इनिबिटेड असतील. देन अमेन्सॅलिझम, याच्यामध्ये जर आपण बघितला ए आणि बी स्पेसिस आहेत. ए स्पेसिस जी असणार आहे ती ए स्पेसिस ही काय असणार आहे, बेनिफिट, तिला बेनिफिट मिळणार आहे. अँड ओ दुसरी बी स्पेसिस जी असणार आहे ती बी स्पेसिस ही कशी असणार आहे, न्यूट्रल असेल, त्याच्यावरती कोणताही इफेक्ट होणार नाही. देन पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन, आता पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन मध्ये आपण बघितलंय म्युच्युअलिझम. म्युच्युअलिझम मीन्स काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये ए अँड बी स्पेसिस, बोथ स्पेसिस गेट बेनिफिट फ्रॉम इच अदर, म्हणजे दोन्ही स्पेसिस ना एकमेकापासून काय मिळणार आहे, बेनिफिट मिळेल. देन कॉमेन्सॅलिझम, कॉमेन्सॅलिझम मध्ये ए आणि बी स्पेसिस मध्ये जे इंटरॅक्शन होईल त्यामध्ये ए स्पेसिस जे असणार आहे दिस ए स्पेसिस विच इज गेट बेनिफिट फ्रॉम द बी स्पेसिस बट बी स्पेसिस विच रिमेन न्यूट्रल, त्याच्यावरती इफेक्ट होणार नाहीये. देन द प्रोटो कोऑपरेशन, याच्यामध्ये दोन्ही स्पेसिस ना एकमेकापासून काय मिळणार आहे, बेनिफिट मिळणार आहे. देन नेक्स्ट आपण बघणार आहोत the both positive and negative interaction, both positive and negative interaction. याच्यामध्ये पॅरासाइटिझम आपण बघणार आहोत. पॅरासाइटिझम मध्ये काय असेल, ए आणि बी स्पेसिस मध्ये जी इंटरॅक्शन होते त्यामधल्या एका स्पेसिसचा बेनिफिट होणार आहे पण दुसऱ्या स्पेसिसला, म्हणजे ज्या दोन स्पेसिस मध्ये ही इंटरॅक्शन होते त्यामधल्या एक स्पेसिस काय करणार आहे, दुसऱ्या स्पेसिस कडून तिला बेनिफिट मिळणार आहे. पण ज्या स्पेसिस कडून ती बेनिफिट घेणार आहे त्या स्पेसिसला मात्र काय मिळणार आहे, त्याच्यापासून ती त्या स्पेसिसला इनिबिट करेल. म्हणजे जिच्याकडून बेनिफिट घेणार आहे ती काय होईल, त्याच्यामध्ये इनिबिट होणार आहे. मीन्स वन स्पेसिस इज इनिबिटेड, अदर स्पेसिस विच इज बेनिफिटेड. देन द प्रिडॅशन, प्रिडॅशन मध्ये जर आपण बघितलं ए अँड बी स्पेसिस आहे, यामध्ये पण आपल्याला सेम पाहायला मिळेल. वन स्पेसिस गेट बेनिफिट, अदर स्पेसिस इज इनिबिटेड. So this is the chart of the type of interactions with the subdivision. Out of these different interaction, in this lecture we will discuss about the two interaction, mutualism and competition. Mutualism is a interaction between the two species or the two individual in which both partners get benefit from each other. याच्यामध्ये दोन्ही पार्टनर्स ना एकमेकांपासून बेनिफिट मिळणार आहे. मीन्स बेनिफिट्स बोथ द स्पेसिस, दोन्ही स्पेसिसला काय मिळेल, बेनिफिट मिळणार आहे. And this mutualism, this interaction which is obligatory and interdependent,
म्हणजे काय असणार आहे, या ज्या काही इंटरॅक्शन आहेत, या इंटरॅक्शन, ही जी इंटरॅक्शन आहे म्युच्युअलिझम ही कशी आहे, ऑब्लिगेटरी आहे, त्याचबरोबर इंटरडिपेंडंट आहे, म्हणजे एकमेकावरती त्या काय असणार आहे, डिपेंड असणार आहे. कारण यामध्ये दोन्ही पार्टनर्सना एकमेकापासून काय मिळणार आहे, बेनिफिट मिळणार आहे. बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम इच अदर. याच्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल बघितलं, बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस म्युच्युअलिझम विच इज नथिंग बट द लायकिंग. Lichen is the symbiotic association between the algae and fungi. याच्यामध्ये काय आपण बघू शकतो, तर algae and fungi मधील ही काय असणार आहे, असोसिएशन आहे, इंटरॅक्शन आहे. and this interaction in which both partners get benefit from each other. म्हणजे हे असोसिएशन जे असणार आहे ते फंजाय आणि ब्ल्यू ग्रीन algae मध्ये होणार आहे. in this partner both partners get benefit from each other. म्हणजे algae काय करेल, algae which prepare the food material by the process of photosynthesis and fungi which provide micronutrients to this algae. algae ला micronutrients provide करणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे mycorrhiza. mycorrhiza is the association between the higher plant roots and the fungi, soil fungi. In the soil, number of soil fungi which are present, and these soil fungi which are associated, symbiotically associated with the higher plant roots. and these mycorrhiza fungi, आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, जे काही हायर प्लांट रूट्स आहेत त्या रूट्स वरती मायकोरायझा फंजायचे हायपी फॉर्म होणार आहेत. मग काही मध्ये आपण बघतो एक्टोमायकोरायझा असेल, काही मध्ये आपण बघतो की या फंजायच्या हायपी या रूटच्या आतमध्ये कॉर्टिकल सेल मध्ये जाणार आहेत. and these mycorrhiza fungi which absorb the minerals from the soil, and these minerals which are available for the plant growth and development, and in turn the plant gives the shelter and food to these mycorrhiza. In this way the both partners get benefit from each other. So this is one of the example of mutualism. Then we also observed that this mutualism which is observed in the plant and animal relationship, means the plants and animals which shows the relationship in which the plants which provide the nectar to the insects, insect जे असणार आहेत काही birds असतील, for sucking the nectar they visit the flowers, flowers ला visit करणार आहेत, and when they visit the flowers for sucking the nectar, at that time the pollen grains which are attached to the body of these insect, त्या इन्सेक्टच्या किंवा बर्डच्या बॉडीला हे पोलन ग्रेन चिकटणार आहे. when the same insect or the same bird visit to the other plants flower, then these pollen grains which are dusted on the stigma वरती ते dusted होतील, म्हणजे ते काय होणार आहे, तर these animals which help in the pollination process, means transfer of pollen grain from anther to the stigma, means they act as a pollinating agent म्हणून ऍक्ट करणार आहेत. त्याचबरोबर काही ॲनिमल जे असणार आहेत they also play very important role in the dispersal of seeds. seed dispersal मध्ये पण त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असणार आहे. means when they eat the fruits and then through their excreta the number of seeds which are dispersed, किंवा काही सीड जे असणार आहेत ते ॲनिमलच्या बॉडीला चिकटणार आहेत, and when these animals move from one place to other place, these seeds are dispersed from one region to other region. In this way these animals which are beneficial to the plant for the pollination process as well as in the seed dispersal, and the plant gives, आता plant ह्याच्यासाठी काय देणार आहे त्यांना, plant offer nectar and the sweet and the juicy fruits to these birds or the animals. त्याच्या बदल्यात तो काय देणार आहे त्यांना, फ्रुट्स देणार आहे. in this way in that relationship both partners get benefit from each other. then the
नेक्स्ट आपण बघू शकतो म्युच्युअली बेनिफिशियल सिस्टीम शुड ऑल्सो बी ए सेफ गार्डेड अगेन्स्ट ए चीटर. याच्यामध्ये आपल्याला काही चीटर्स पण पाहायला मिळतात. द म्युच्युअली बेनिफिशियल सिस्टीम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेन्स्ट द चीटर. म्हणजे आपल्याला असंही पाहायला मिळेल animals that try to steal a nectar without aiding pollination. म्हणजे असे काही एनिमल्स आहेत की कुठल्याही प्रकारच्या पॉलिनेशन प्रोसेस मध्ये ते प्लांट्सला मदत करणार नाहीत, बट दे स्टील द नेक्टर. पण ते नेक्टर सक करून घेणार आहेत, बट दे आर नॉट ऍक्ट ऍज ए पॉलिनेटिंग एजंट. Then the next also we observed that in this mutualism that is co-evolution. याच्यामध्ये आपल्याला co-evolution पाहायला मिळतं. Many species of the fig tree there is a presence of one-to-one relationship with a pollinator species of the wasp. म्हणजे जर आपण बघितलं जे काही फिग प्लांट आहे त्या फिग प्लांटचे जे फ्रुट्स असणार आहेत मीन्स इन दॅट फिग हायपॅन्थोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल आणि हा जो काही हायपॅन्थोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे या हायपॅन्थोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स मध्ये म्हणजेच या पद्धतीने फ्रूट जे असणार आहे त्याच्यामध्ये आतमध्येच काय असतील तर हे सगळे फ्लावर्स इथे प्रेझेंट असणार आहेत. ऑल दीज फ्लावर्स. आता ह्या फ्लावर्स मध्ये इथं आपण बघणार आहोत की देर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द डिफरंट म्हणजे या फ्रुट्स मध्ये म्हणजे या इन्फ्लोरसन्स मध्ये काय प्रेझेंट असतील द पॉलिनेटर स्पेसीज ऑफ द वास्प. या पॉलिनेटर स्पेसीज ऑफ द वास्प अँड द मेनी स्पेसीज ऑफ फिग ट्री यांच्यामध्ये काय आहे एक रिलेशनशिप प्रेझेंट आहे. and these wasp play very important role. They act as a pollinating agent म्हणून ते ऍक्ट होणार आहे. as well as they play very important role means these female wasp जी female wasp असणार आहे uses the fruits not only for the oviposition means egg laying. म्हणजे हे जे काही फ्रुट्स असणार आहे या फ्रुट्स मध्ये या वास्पचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे या फिग फ्रूट आणि म्हणजेच जे काही फिग ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेला हायपॅन्थोडियम इन्फ्लोरसन्स जो आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे फ्रूट जे इमॅच्युअर फ्रूट असेल त्याच्या आतमध्येच हायपॅन्थोडियम इन्फ्लोरसन्स असणार आहे की ज्यामध्ये ज्या वास्प प्रेझेंट असणार आहेत त्या वास्प काय करतील they act as a pollinating agent म्हणून ऍक्ट होणार आहे. as well as these female wasp uses the fruits not only for the oviposition means egg laying site but use the developing seeds used for nourishing larva. म्हणजेच काय करणार आहेत या फिमेल वास्प ज्या असणार आहेत ते या काय करतील या फ्रूटच्या आतमध्ये अंडी पण घालणार आहेत त्याचबरोबर त्यामधून ज्या लार्वा डेव्हलप होणार आहेत त्या लार्वाला नरिशमेंट साठी या फ्रुट्स मध्ये डेव्हलप झालेले सीड जे असणार आहेत ते सीड ऍज ए नरिशमेंट म्हणून यूज केलं जाणार. इन दिस वे द बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट फ्रॉम इच अदर. याच्यामध्ये आपल्याला को इव्होल्युशन पाहायला मिळते म्हणजे इव्होल्युशन आपल्याला पाहायला मिळेल की काय दिसणार आहे तर यामध्ये पॉलिनेटिंग एजंट म्हणून तो ऍक्ट होणार आहे. त्याचबरोबर काय होणार आहे तर फिमेल वास्प त्याचा उपयोग त्या फ्रूटचा उपयोग हा कशासाठी करणार आहे फॉर लेइंग द एग लेइंग प्रोसेस साठी अँड डेव्हलपिंग सीड यूज फॉर द नरिशिंग ऑफ लार्वा. देन देर आर सम ऑर्किड्स. आता काही ऑर्किड्स मध्ये आपण बघू शकतो शोज ए बी वाइल्डरिंग डायव्हर्सिटी ऑफ द फ्लोरल पॅटर्न. त्याच्या फ्लोरल पॅटर्न मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे ते चेंजेस पाहायला मिळतात. means the Mediterranean orchid that is off-rise employs a sexual deceit to get a pollination done by a bee. आता याच्यामध्ये या ऑर्किड मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल मेडिटेरियन ऑर्किड आहे की ज्या ऑर्किड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय वन ऑफ द पेटल ऑफ दिस फ्लावर. या ऑर्किड प्लांट मध्ये जे फ्लावर डेव्हलप होणार आहे त्या फ्लावर मधलं एक पेटल अशा पद्धतीने डेव्हलप होईल. दिस पेटल विच इज वन पेटल ऑफ द फ्लावर विच शोज द अनकॅनी रिझेम्बलन्स टू द फिमेल बी
and due to which the male honeybee is attracted towards this flower. म्हणजे काय होईल, जे काही फ्लावर डेव्हलप झाले त्या फ्लावर मधलं एक पेटल अशा पद्धतीने डेव्हलप झालेलं आहे की दिस पेटल स्ट्रक्चर इज लुक लाईक और विच इज रिझेम्बलन्स टू द फिमेल हनीबी. त्याचं स्ट्रक्चर कसं दिसणार आहे, फिमेल हनीबी सारखं दिसणार. अँड ड्यू टू विच द मेल हनीबी, मेल जो असणार आहे तो मेल काय होईल, त्या फ्लावर कडे अट्रॅक्ट होणार. अँड वेन दिस मेल हनीबी विजिट टू द फ्लावर, या फ्लावरला जेव्हा हा मेल हनीबी काय येणार, विजिट करायला येणार, ऍट दॅट टाइम द पोलन ग्रेन्स विच आर स्टिक टू दिस मेल हनीबी, या मेल हनीबीच्या बॉडीला काय होतील, हे पोलन ग्रेन चिकटणार. पोलन ग्रेन चिकटल्यानंतर वेन द सेम मेल हनीबी, मेल जो असणार आहे तो परत नेक्स्ट फ्लावरला काय करेल, विजिट द्यायला जाणार आहे. मीन्स ड्यू टू द अट्रॅक्शन ऑफ दिस फिमेल हनीबी, म्हणजे त्याला काय वाटणार आहे, जे काही फ्लावर आहे द फ्लावर मध्ये एक पेटल जे असणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर हे फिमेल हनीबी सारखं असणार आहे आणि त्यामुळं मेल जो असणार आहे त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होईल आणि तो परत दुसऱ्या फ्लावरला जेव्हा विजिट द्यायला जाईल, ऍट दॅट टाइम द पोलन ग्रेन्स विच आर अटॅच्ड टू दिस मेल honeybee which is dusted on the stigma of other flower, दुसऱ्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती डस्ट होणार. In this way the pollination process is carried out and this is occur due to a pseudo copulate with a flower. कारण pseudo copulate इथं कॉप्युलेशनची प्रोसेस तर होणारच नाहीये, कारण का तिथे ऍक्च्युअली फिमेल हनीबी नाहीच आहे, ते फिमेल हनीबी सारखं स्ट्रक्चर एक पेटलच अशा पद्धतीने डेव्हलप झाले की ते फिमेल हनीबी सारखं दिसेल आणि त्यामुळे मेल हनीबी तिथं अट्रॅक्ट होणार. अँड ड्यू टू दिस सुडो कॉप्युलेट विथ द फ्लावर, त्यामुळे सुडो कॉप्युलेट मेल बी जे असणार आहे विच इज सुडो कॉप्युलेट विथ द फ्लावर अँड ड्यू टू विच द पॉलिनेशन प्रोसेस इज कॅरिड आउट, पॉलिनेशन प्रोसेस होईल. बट इफ the female bee color pattern is change, पण in the course of evolution पण काही इव्होल्युशनरी चेंजेस मुळे जर समजा काय झालेलं आहे की फिमेल हनीबी जे असणार आहे त्या फिमेल हनीबीचं काय झालेलं आहे, द कलर पॅटर्न इज चेंज, तिचं काय झालेलं आहे, कलर पॅटर्न किंवा जो काही फिमेल हनीबी आहे तिचा कलर पॅटर्न हा चेंज झाला. चेंज झाल्यामुळं काय होणार नाहीये, तर त्या पद्धतीने त्या ऑर्किडच्या फ्लावर मध्ये त्या पद्धतीचे चेंजेस झाले नाही. त्यामुळे काय होईल, जे काही फिमेल हनीबी असणार आहे त्या फिमेल हनीबी सारखं स्ट्रक्चर आता त्या ऑर्किड फ्लावर मध्ये नाही आहे. ड्यू टू विच द मेल विच आर नॉट अट्रॅक्टेड टू दिस फ्लावर अँड विच अफेक्ट ऑन द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वरती अफेक्ट होणार आहे. ड्यू टू विच द पॉलिनेशन सक्सेस इज रिड्यूस, पॉलिनेशन सक्सेस काय होईल, रिड्यूस होऊ शकते. In this way, we observe that is the mutualism, this mutualism in which both partners get benefit from each other. दोन्ही पार्टनर्स ना एकमेकांपासून काय मिळणार आहे, बेनिफिट मिळणार आहे. Then we discuss about the competition. आता या कॉम्पिटिशन मध्ये जर आपण बघितलं, इन दिस कॉम्पिटिशन, या कॉम्पिटिशन मध्ये आपण बघू शकतो बोथ स्पेसीज आर ऍट अ लॉस. या इंटरॅक्शन मध्ये दोन्ही पार्टनरना लॉसेस होणार आहे, म्हणजे कोणत्याच पार्टनरला याच्यामध्ये बेनिफिट मिळणार नाही. देन दिस इंटरॅक्शन विच इज नोन ॲज ए कॉम्पिटिशन, द इंटरॅक्शन इन विच बोथ द स्पेसीज आर ॲट अ लॉस, देन दिस इंटरॅक्शन इज नोन ॲज ए कॉम्पिटिशन. फॉर एक्झाम्पल आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, बिकॉज दीज पार्टनर्स, बोथ पार्टनर्स in which the interaction is takes place, these both partners which compete with each other for getting the food material, for getting the space, for getting the nutrients, for getting the shelter, याच्यासाठी त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, कॉम्पिटिशन होईल. अँड सो बोथ पार्टनर्स आर ॲट लॉस. याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल बघू शकतो. We observed that in a shallow South American lake, or also we observed that in a shallow creek on the west coast Mumbai. क्रीक मीन्स काय असेल, खाडी आपण त्याला म्हणणार आहोत. वेस्ट कोस्ट मुंबईच्या तिथे ज्या काही शॅलो क्रिक्स आहेत किंवा शॅलो साऊथ अमेरिकन लेक, इथं आपल्याला हे पाहायला मिळेल. विजिटिंग फ्लेमिंगोज अँड द
The resistant fish compete for the common food that is zooplankton. म्हणजेच अमेरिकेमधले जे काही साऊथ अमेरिकेमधले जे शॅलो लेक आहेत तिथं आपल्याला हे पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर काय असेल, द वेस्ट कोस्ट मुंबई मधले जे काही शॅलो क्रिक्स आहेत, खाडी आहेत, तिथले शॅलो क्रिक जे असणार आहेत तिथलं फ्लेमिंगो जे असणार आहेत, द व्हिजिटिंग फ्लेमिंगो, तिथं व्हिजिट करणारे जे फ्लेमिंगो आहेत, आणि रेजिस्टंट फिश, तिथं असलेले रेजिस्टंट फिश, या दोन्ही मध्ये काय आहे, कॉम्पिटिशन आहे. दे कॉम्पिट फॉर ए कॉमन फूड झूप्लॅन्क्टॉन. त्या वॉटर मध्ये प्रेझेंट असलेले जे झूप्लॅन्क्टॉन्स आहेत ते झूप्लॅन्क्टॉन त्यांचं फूड आहे झूप्लॅन्क्टॉन, आणि ते मिळवण्यासाठी या दोन्ही मध्ये काय होणार आहे, कॉम्पिटिशन. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो, फीडिंग efficiency of one species is reduced due to the interference of the other. आता एक तर ही कॉम्पिटिशन कशामुळे होणार आहे, एक तर त्यांचा कॉमन, जर दोन्ही स्पेसीज, ज्या दोन स्पेसीज वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत किंवा ज्या दोन स्पेसीजचं फूड जे असणार आहे ते सेमच असेल तर ते फूड मिळवण्यासाठी या दोन स्पेसीज मध्ये काय होणार आहे, कॉम्पिटिशन. पण समजा तिथे काय असेल, फीडिंग इफिशियन्सी ऑफ वन स्पेसीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरन्स ऑफ द अदर. म्हणजे अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल भरपूर आहे, प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल किंवा जो काही सोर्स ऑफ फूड मटेरियल आहे तो भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहे, पण तरीही काय होणार आहे, फीडिंग इफिशियन्सी ऑफ वन स्पेसीज, एका स्पेसीजची फीडिंग इफिशियन्सी ही रिड्यूस झाली आहे. कशामुळं, ड्यू टू इंटरफेरन्स ऑफ द अदर, दुसऱ्या स्पेसीजचा तिथे इंटरफेरन्स झाल्यामुळं एक दुसरी स्पेसीज तिथे आली, त्या स्पेसीजचा इंटरफेरन्स झाल्यामुळे काय होणार आहे, त्याच्या आधीची जी स्पेसीज असणार आहे तिच्या फीडिंग इफिशियन्सी वरती काय होणार, इफेक्ट होणार आणि ती रिड्यूस होईल, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द नेक्स्ट आपण इथे बघू शकतो एक्झाम्पल, लिओपर्ड do not hunt in a close proximity of the lion pride. जो काय लिओपर्ड आहे तो कधीही काय करणार नाही, हंटिंग करणार नाही, शिकार करणार नाही. लिओपर्ड डू नॉट हंट इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द लायन प्राईड. कारण का, त्याची जी काही फीडिंग इफिशियन्सी असणार आहे ती काय होणार आहे, या लायनच्या प्रेझेन्सी मध्ये काय होईल, द फीडिंग इफिशियन्सी विच इज रिड्यूस, अँड सो दिस इज द competition, one of the competition. Then we also observed that is the Abingdon tortoise. Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after a goats were introduced on the land. आता जे काय ॲबिंगडॉन टॉर्टाइज हे गॅलापॉग्स आयलंड वरती होते ते काय झालेले आहेत, बिकम एक्सटिंक्ट, पूर्णपणे ते एक्सटिंक्ट झाले. कशामुळे झाले, विदिन ए डिकेड, काही विदिन ए डिकेड मध्ये ते पूर्णपणे एक्सटिंक्ट झाले. व्हेन द आफ्टर द गोट्स वेअर इंट्रोड्यूस ऑन दॅट लँड, त्या लँड वरती जेव्हा गोट इंट्रोड्यूस केले त्यामुळे काय झाले, हे जे काही टॉर्टाइज आहे ते पूर्णपणे काय झाले, एक्सटिंक्ट झाले. हे कशामुळे झालेलं आहे, ड्यू टू द ओव्हर ब्राउजिंग इफिशियन्सी ऑफ द गोट. ज्या गोट तिथं काय केलेले आहे, द गोट्स विच आर इंट्रोड्यूस ऑन दॅट लँड, दीज गोट्स हॅव्हिंग द ओव्हर ब्राउजिंग इफिशियन्सी, त्यांची जी काही ब्राउजिंग चरण्याची जी काही कॅपॅसिटी होती ती ओव्हर ब्राउजिंग इफिशियन्सी असल्यामुळे या टॉर्टाइजला तेवढ्या प्रमाणात फूड मटेरियल अवेलेबल झालं नाही, आणि त्यामुळे ते काय झाले, दीज आर एक्सटिंक्ट. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो, अशा पद्धतीने देर आर नंबर ऑफ अदर एक्झाम्पल्स इन विच द कॉम्पिटिशन विच इज ऑब्झर्व्ड. आपल्याला बरेचसे असे एक्झाम्पल्स पाहायला मिळतील की ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे, त्या दोन ज्या स्पेसीज मध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे त्या जी काही इंटरॅक्शन होईल ती इंटरॅक्शन जी असेल ती असेल कॉम्पिटिशन. कारण का, या इंटरॅक्शन मध्ये हे दोन पार्टनर हे काय करणार आहेत, एकमेकाबरोबर कॉम्पिटिशन करतील फॉर गेटिंग द फूड मटेरियल, आणि त्यामधला जो सुपेरियर असणार आहे, ज्याची फीडिंग इफिशियन्सी जादा असेल तो काय करेल, जास्तीत जास्त फूड मटेरियल घेणार आहे, आणि त्यामुळे दुसरा जो काही पार्टनर आहे त्या पार्टनरला तेवढ्या प्रमाणात त्याच्याबरोबर कॉम्पीट करणारा जो आहे की त्याचा फूड सोर्स सेम आहे
त्याला तेवढ्या प्रमाणात फूड अवेलेबिलिटी होणार नाही आणि त्यामुळे त्याचा नंबर हा काय होईल, रिड्यूस होणार आहे. त्याची कपॅसिटी तेवढी कपॅसिटी नसल्यामुळे त्याचा नंबर हा रिड्यूस होऊ शकतो. बऱ्याच वेळा त्यांचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते डिस्ट्रीब्युशन पण काय होणार आहे, कमी प्रमाणात होईल. Then the Gauss's competitive exclusive principle आपण बघणार आहोत. Two closely related species compete for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. आपण बघू शकतो की two closely related species एकदम काय असणार आहे, त्यांच्यामध्ये क्लोज रिलेशनशिप आहे. टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस. एकाच रिसोर्सेस साठी त्यांच्यामध्ये जी काही कॉम्पिटिशन चाललेली आहे, कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस कॅनॉट को एक्झिस्ट इनडेफिनेटली अँड द कॉम्पिटेटिव्हली इन्फेरियर वन will be eliminated eventually. म्हणजे त्याच्यामधला जो कॉम्पिटेटिव्हली इन्फेरियर आहे, अगदी क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस आहे की ज्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, एका सेम रिसोर्सेस साठी जेव्हा कॉम्पिटिशन होणार आहे तेव्हा त्याच्यामधला जो काही एक काय होणार, इलिमिनेट होतो. इव्हेंच्युअली इट कॅन बी इलिमिनेटेड, कारण त्या दोन क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस मधली जी स्पेसिस ही काय असणार आहे, कॉम्पिटेटिव्हली इन्फेरियर असेल. दिस इन्फेरियर स्पेसिस विच इज इलिमिनेटेड, ती काय होईल, इलिमिनेटेड होईल. जो सुपेरियर असणार आहे तो काय होणार आहे, तिथं लाईव्ह राहील आणि दुसरा जो असणार आहे तो काय होणार, इलिमिनेटेड होणार. देन the species facing competition will evolve a mechanism that promote a coexistence rather than exclusion. आपण काय बघू शकतो, the species facing competition will evolve a mechanism. त्यांच्यामध्ये एक mechanism evolve झालेला आहे that promote a coexistence rather than the exclusion. Evolution नी त्यांच्यामध्ये एक mechanism that the competition will evolve a mechanism that promote, ते काय प्रमोट करणार आहे, coexistence rather than the exclusion. Then the next आपण बघू शकतो the resource partitioning. आता resource partitioning जे असणार आहे, if two species compete for the same resource they avoid the competition by choosing a different times for the feeding. आता इथं आपण जर बघितलं की समजा दोन जे काही स्पेसिस आहेत, वेगवेगळ्या स्पेसिस आहेत, पण त्यांचा रिसोर्स काय असणार आहे, त्यांचं जे काही फूड मटेरियल आहे त्या फूड मटेरियल मध्ये ते काय असणार आहे, सेम आहे आणि त्यांच्यामध्ये काय आहे, कॉम्पिटिशन आहे फॉर गेटिंग द फूड मटेरियल. अशा वेळी तिथं प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल आहे. अशा वेळी काय होईल, if the two species compete for the same resource they avoid the competition. त्यांच्यामध्ये आपल्याला हा इव्होल्युशनरी मेकॅनिझम आपल्याला पाहायला मिळतो की त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन न होता ते काय करणार आहेत, बाय चूजिंग ए डिफरंट टाइम्स फॉर द फीडिंग. म्हणजे फीडिंग पर्पज साठी त्या दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस काय करतील, वेगवेगळा पिरियड, वेगवेगळं टायमिंग चूज करणार आहेत की ज्या वेळी ते प्रॉपरली काय करू शकतील, सफिशियंट अमाऊंट मध्ये ते फूड मटेरियल कंझ्युम करतील की ज्यामुळे त्या दोन स्पेसिस मध्ये कॉम्पिटिशन होणार नाही. म्हणजेच या दोन स्पेसिस मध्ये कॉम्पिटिशन झाल्यानंतर ज्याची इफिशियन्सी चांगली आहे तो काय करणार, जास्तीत जास्त त्याला फूड मटेरियल मिळू शकेल आणि जो इन्फेरियर आहे तो इलिमिनेट होऊ शकतो. पण इथं काय केलेलं आहे, ह्या दोन स्पेसिस या एकमेकी बरोबर कॉम्पिटिशन न करता त्या काय करणार आहे, दे अवॉइड द कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग डिफरंट टाइम्स फॉर द फीडिंग. फीडिंग साठी वेगवेगळं टायमिंग चूज करणार आहे अँड दे अवॉइड द कॉम्पिटिशन अवॉइड करू शकतात. इन दिस वे या कॉम्पिटिशन मध्ये आपण बघू शकतो की जे काही एक प्रकारची इंटरॅक्शन आहे की ही इंटरॅक्शन कशामुळे होणार आहे, तर एकसारखाच रिसोर्स आहे, एकसारखेच न्यूट्रिएंट्स त्या प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, त्याच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट साठी लागणार आहेत. अशा वेळी त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये त्या दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये काय होईल, कॉम्पिटिशन होणार आणि त्याच्यामधला जो सुपेरियर असेल तोच काय होणार आहे, तिथं लाईव्ह राहील आणि बाकीचा जो असेल तो इलिमिनेट होणार आहे. जसं आपण बघतो डार्विन पण याच्यामध्ये बघू शकतो की काय असणार आहे, सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट. म्हणजे जो फिट आहे, ज्याच्यामध्ये फेवरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स असणार आहेत,
these organisms which take the sufficient food material and these are live, and the organisms which do not having the favorable characteristic, unfavorable characters, these are perish, ते परिश होणार आहेत, ते पूर्णपणे इलिमिनेट होतील, त्याची डेथ होऊ शकते. आता इथं जर आपण बघितलं सम स्पेसीज डिस्ट्रीब्युशन, काही स्पेसीज मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन पाहायला मिळतं. सम स्पेसीज distribution is restricted to small geographical area due to its competitor. means काही आपल्याला स्पेसीज पाहायला मिळतात, their species distribution is restricted in small geographical area. अगदी थोड्याशा geographical area मध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन पाहायला मिळतं due to presence of or due to interfering of the competitor. कारण कॉम्पिटिटरच्या प्रेझेन्सी मध्ये तो जो काही ती जी काही स्पेसीज असणार आहे ती स्पेसीज, त्या स्पेसीजचं डिस्ट्रीब्युशन हे आपल्याला काय दिसेल, स्मॉल जिओग्राफिकल एरियामध्ये पाहायला मिळतं. बट इफ देअर कॉम्पिटिटर इज absent, then the species distribution which can be this species distribution which is increases, means this species is distributed in wide range. भरपूर प्रमाणात ती काय होणार आहे, लार्ज जिओग्राफिकल एरिया मध्ये ती स्पेसीज काय होऊ शकते, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळतं इन absence ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर. त्याच्या कॉम्पिटिटरच्या absence मध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे आपल्याला just in the distribution which is increased or in large geographical area their distribution is takes place. So this is all about the two types of the interaction, that is mutualism and the competition. याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्या एक्झाम्पल्स वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो किंवा राईट ए नोट ऑन म्युच्युअलिझम किंवा व्हॉट इज म्युच्युअलिझम, गिव्ह एनी टू एक्झाम्पल्स ऑफ म्युच्युअलिझम, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल किंवा कॉम्पिटिशन वरती पण आपल्याला एखादं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतो. So this is all about the mutualism and the competition. Thank you very much.